जय श्री जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री माने आज आउ गोटे क्लास की समस्त को स्वागत करुछि। आज क्लास आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर विहंग विप्लव गद्य विषय। तो विहंग विप्लव माने कौन देख, विहंग माने होची पक्षी, विप्लव माने होची सेमानकर संग्राम बा सेमान करुथिबा युद्ध हला। तो विहंग माने पक्षी मानकर संग्राम विषय आज आमे पढ़िबा। ठीक अछि, तो चलंतु पिला माने जदि तुम माने पछर वीडियो गुडी को देखि न बा पछर क्लास गुडी को जदि देखि न ताले सेही क्लास रो बा सेही वीडियो गुडी को लिंक मु कोन करछि ए डिस्क्रिप्शन में देई दोछि, सेहिथु जाई कि तुम माने देखि परिबो। जदि वीडियो भलो लागिला ताले तुम माने शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एवं कमेंट करो। आ जदि किछि जदि बुझा न पड़े ताले निहाती भाबरे कमेंट करिवो आ से ताकू बुझिया पे मु पुन थरे चेष्टा करबी। ता चलंतु पिला माने आउ डेरी करबा नाही, क्लास को आरंभ करबा। तो देखो पिला माने विहंग विप्लव पाठटी पढ़िबा पूर्वरु आमे कोन करिबा, लेखकक विषय रे जानिबा। तो चलंतु प्रथमे देखिबा लेखककर परिचय। तो देखो लेखक किए, विहंग विप्लव जो हमर गद्य रहिछि, विहंग विप्लव गद्य रे लेखक होचंती ती होचंती हमर महापात्र नीलमणि साहू। किए? महापात्र नीलमणि साहूकर लेखा एटा कोटा हमर जो विहंग विप्लव अछि। देखो कथा ओडिया कथा साहित्य, ओडिया कथा साहित्य रे महापात्र नीलमणि साहू सृजन परिधि बहु विचित्र और वर्णिल। माने से ओडिया साहित्य रे बहुत किछि कथा लेखिचंती आ बहुत चर्चित मध्य अछंती। ठीक अछि, से कथा शिल्पी जन्म हुए। कथा शिल्पी माने देख, शिल्पी माने मन कटर कारीगर, किंतु कथा शिल्पी माने ये बहुत जिनिस एमिति लेखिथिले बा तांकर लेखा माने शिल्प भलिया काम करथिले। तेणुक कथा शिल्पी कह देख, कथा शिल्पी माने लेखक ये। तो लेखकर जन्म केबे हिथिला? 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख रे हेतिला। कोठी हेतिला ना कटक जिल्लार हमर नियाली ग्राम रे जन्म होइथिले। कोठी जन्म होइथिले? कटक जिल्लार नियाली ग्राम रे जन्म होइथिले। किए ना महापात्र नीलमणि साहू। ना केबे? 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख दिन। ठीक अछि पिला माने, तापर जिबा देख परवर्ती रे कोन अछि। देख तांको पितांक नाम होची महापात्र वीरबर साहू और तांको मातांक नाम होची राधिका देवी। तांको बापांक नाम होची महापात्र वीरबर साहू और तांको मांक नाम होची कोन पिला माने ना राधिका देवी। ठीक अछि, देखो जीवनर वास्तवता को अविकल भावे गल्पर स्थानांतरित करछंती। जीवनर वास्तवता को ना मनुष्य जीवनर जो सत्य घटना गुडी को रहिछि, वास्तवताटा सेही सत्य घटना को कोन करछि अविकल भावे, माने जेमिति घटुछि जीवनर शैली बा जीवनर रास्ता बा जीवनर संग्राम जहा जेमिति घटुछि सेही जिंसटा को से कोन करछंती अविकल भावे लेखुथिले। ठीक अछि, एथि सहित उत्कलीय संस्कृति को अन्य रूपरागरे उपस्थापना करिबारे से जेतिकी धुरंधर सेतिकी विचक्षण। धुरंधर माने दक्ष हला, माने ओडियार संस्कृति को आउ एमिति रूपांतरित भाବରେ लेखन्ति से बा उपस्थापना करन्ति, माने सेथिरे से कोन विचक्षण थिले आ धुरंधर थिले। ठीक अछि, माने तांको भली लेखा माने विरल जो कह जाछ, माने तांको भली विचक्षण लेखा ओडियार संस्कृति को, ओडियार परंपरा को आ जीवनर वास्तवता को से बहुत भल भाବରେ लेखि परथिले। ठीक अछि, से लेखिथिले बहुत गुडिये लेखा लेखिचंती आ तांको रचना मध्ये कोन कोन सब अछि। मिछ बाघ बोली गोटा लेखिथिले हला, सेमिति सुमित्रा रहस्य, विष्णु माया, अंधरातिर सूर्य, आकाश पाताल आउ अभिशप्त, एमिति अनेक माने लेखिचंती। जेमिति कि अभिशप्त, गंधर्व, एमिति प्रभृति अनेक गल्प पुस्तक रचना करछंती। आउ से कौन हितले ना केंद्र साहित्य एकाडेमी, सारला पुरस्कार और साहित्य भारती सम्मान रे तांको सम्मानित करा जायछि बा से सम्मानित होइछंती। माने एमिति से तांकर लेखा, सेही लेखा जगु तांको कोन करा जायथिला ना केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलिथिला, ता सहित सारला पुरस्कार मिलिथिला, ता सहित साहित्य भारती सम्मान रे मध्ये तांको पुरस्कृत बा सम्मानित करा जायथिला। तांकर जो एही विहंग विप्लव कविताटा देखो, तांकर एही विहंग विप्लव गल्पटी सरकारी पुस्तक रे आगरु मध्ये पढ़ा जायछि, पूर्वरु मध्ये थिला। एबे तो तमर सब नुवा बही आसी, तो पूर्वरु मध्ये एही जो गद्यटी बा गल्पटा तमर थिला, सेही जो विहंग विप्लव गल्प को पुनी एठार पदत करा जायछि। पूर्वरु थिला, वर्तमान मध्ये तमर बही रे दिया जायछि। एही गल्पटी रे कोन करा जायछि देखो पिला माने ना, एही गल्पटी रे गाल्पिक, गाल्पिक की पिला माने गाल्पिक होचंती नीलमणि साहू। किए ना महापात्र नीलमणि साहू। से कौन करछंती गल्प देख, गल्पटी रे पशु पक्षी मानकर वक्तव्य माने सेमानकर कथाबार्ता
ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ତାଙ୍କ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତାଟା ଚାଲିଛି ସେଇ ବାସ୍ତବଟାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କାହାଣୀଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେ ପଢିବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତା ସହିତ ମାନେ ପୁରା ହସ ମୁଜିରେ ଗୀତ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଅଛି ଗଳ୍ପଟାକୁ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ ରୁହେ ତାହେଲେ ଭିଡିଓରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ତା ସହିତ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଗପ ଉପରକୁ ଯିବା ବା ଗଳ୍ପ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ତମର ଗଳ୍ପରେ ଆମର ନୀଳମଣି ସାହୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ଥର ଥର କରି 3 ଥର ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି କିଏ ନା ବାନ୍ଧିଲାଣି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ମାତ୍ର 3 ଥର ଯାକ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ସେଇ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ତା ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲେ ବି ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟା ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେ 2-3 ଥର 3 ଥର କଣ କରୁଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଛର ଡୁଆରେ ସେ କଣ କରୁଛି ବସା ବାନ୍ଧିଛି ନିଜର ପରିବାରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ନିଜେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି କଣ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ତାର କୁନି କୁନି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଅଛି ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତାକୁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକି କହିଲେ ନାଇଁରେ ବାପା ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନା ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନାଇଁରେ ବାପା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ଶୁଣିନି। କାହା କଥା ଶୁଣିନି ନା ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର କଥା ଶୁଣୁନି। ସେ କଣ କରିଦଉଛି ଯେତେ ଥର ଘର କରୁଛି ସେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ ସେଇ ବୁଢା ମାଙ୍କଡକୁ କଣ ହେଇଛି ବା ସେଇ ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ କଣ କହିଛି ଦେଖ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲାଣି କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ପୁରା ମା ସେ ହଉଛି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ମାଡି ପଡୁଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ ସାହାଡା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଫୁଲ କଷି ଧରିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପାଚି ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଦିଶିବ। ବୁଦା ମାନଙ୍କରେ ଶଗଡ ବାଟୁଆ କୋଳି ପାଚି ଲାଲ ଟହ ଟହ ଦିଶିବ। ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିବେ ତେବେ ସିନା ସେମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଏଇ ସବୁ ମିଠା ପାଚିଲା କୋଳି ଆଧାର ଦେବ ଛୁଆ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବଢିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର ଭଙ୍ଗା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖେଇ ଦେଉନାହିଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦବ କେବେ ଆଉ ଛୁଆ ଫୁଟିବ କେବେ। ତ ମାର ମନରେ କଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଶିଛି। ମା ବୋଲେ କିଏ ଭାଇ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମା ହଉଛି ଏଠି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମା ବା ଚଢେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେ ମା ହବ। ତ ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ କଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହବ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପଳେଇ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ଦେଖ ନା ସେତେବେଳକୁ ସାହାଡା ଗଛରେ କଣ ଧରିଲାଣି ଫୁଲ କଷି ଧରିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇଯିବ ପାଚିକି ପୁରା ହଳଦୀ ଗରଗର ଦୁଇବ ତାର ସବୁ କୋଳି ଗୁଡିକ। ତା ସହିତ କଣ ହବ ବୁଦା ମାନଙ୍କରେ ଶଗଡ ବାଟୁଆ କୋଳି ମାନେ ଶଗଡ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ କଣ ହବ ସବୁ କୋଳି ହବ। ତ ଶଗଡ ବାଟୁଆ କୋଳି ପାଚି ଲାଲ ଲାଲ ଦିଶିବ। ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ୟାର ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେତେବେଳକୁ କାହାର ଛୁଆ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ନା ବସନ୍ତ ଚଢେଇର ଯଦି ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ସେଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆର ଥଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଆଣିକି ଦବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଯିବେ ଛୁଆ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ବଢ ହେଇଯିବେ। ମା ମନରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଯେ ସେ ସବୁ ହେବ ତ ଦୂରର କଥା ଇଏ ଯେତେ ଥର କଣ କରୁଛି ଚଢେଇ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି ସେତେ ଥର ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କଣ କରୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖେଇ ଦଉନି କିଏ ମୂଳରୁ ମାନେ ବସା ରଖେଇ ଦଉନି ପର ଭଙ୍ଗା ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟିଏ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟିଏ କଣ କରୁଛି ତାର ସବୁଦିନେ ସେଇ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ତ ଇଏ ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ଦବ କେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବ କେତେବେଳେ। ତ ମା କୁ ଲାଗିଛି ଏଇ ଚିନ୍ତା ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେଇଠୁ କଣ ହେଇଛି ନା କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରିଛି। ସେତେବେଳେ କିଏ ସେଇଠିକୁ ଆସିଛି ନା ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି କୁଆଡୁ ବୁଲାବୁଲି ଆସି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ବସିଲା। ତା ହଳଦିଆ ସୁନା ଦେହଟି ପୁରା ଖରାରେ ମଳିନ ସୁଦିଶୁଥାଏ। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଚଢେଇର ଦେହଟା କେମିତି ପୁରା ସୁନା ଗରଗରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଚମକ ମାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖରାରେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିକି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଯୋଉଠାରେ ଥିଲା
ସେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ନା ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦେହଟା କଣ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ମଳିନ ମାନେ କଣ ଏଇଠି ଦେଖ ମଳିନ ମାନେ କଣ ପୁରା ବିଷାଦ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ମଳିନ ମାନେ ଦୂଷିତ ବା ମଇଳା ନୁହଁ। ଏଇଠି କଣ ହବ ମାନେ ସେ ପୁରା ମାନେ ଖରାରେ ବୁଲି 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 କଣ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା କଣ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଦେଖ ପୁରା ମାନେ ଝାଉଳି ପଡିଛି ରେ ସିଏ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଝାଉଳିଛି କଣ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖ ପଚାରିବା ମାନେ ଦେଖିବା ଲେଖକ ଆମର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଦେଖ ସିଏ ଆସିକି ସେଇଠି କହିଲା କଣ କହିଲେ ଦେଖ ବୁଝିଲ ପାଖ ଆଖରେ ଆଉ କୋଉ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟେଇଲେଣି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ତ ଦେଖ ସିଏ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆସିଲା ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବସିଲା ସେଠି କଣ କହୁଛି ଯେ ପାଖ ଆଖରେ ଆଉ କୋଉଠି ବି ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ସବୁ ଗଛରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଚଢେଇ ମାନେ କଣ କଲେଣି ସବୁ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଲେଣି। ଆଉ କେତେ ମାନେ କଣ କରିଦେବି ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଦେଲେଣି। ଆଉ କେତେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷୁମାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କାହାକୁ ନେଇକି ନା ବସାକୁ ନେଇକି। ବସା କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମାଙ୍କଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ବି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା। ଏଇ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ କଣ କଲେ ନା ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ସେଇ ନିଆଳିଆ ଗିଳା ସରି ସେଇ ନିଆଁ ଗିଳା ବୁଢା ମାଙ୍କଡକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜବତ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଅଛି ନିଆଁ ଗିଳା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟି ଅଛି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟାକୁ କିଏ ଆୟତ କରିବ ବା ଜବତ କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ କି। ଏମିତି କରି ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା କିଏ କହିଲା ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କା 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 ଶବ୍ଦ ହେଲା ହେଲା କା କା ଶବ୍ଦ କିଏ କରୁଛି କାଉ କରିବ। ଦେଖ କା କା ଶବ୍ଦ କରିକି ଦେଖ କଣ ହେଲା ନା କା 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କୁଆ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଯୋଉ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ସେ କହିଲା ତୁମେ ମାନେ ବଡ ଭୀରୁ ମାନେ ତମେ ବଡ ଡରୁଆ ତମେ ବଡ ଡରୁଆ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହଁ। ସେଟା ପୁରା ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟା ତମେ କଣ ତାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନ। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଦେଖ କଣ କହୁଛି ଆମେ କାଉ ମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ହଉଛୁ କାଉ ଜାତି ଆମେ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅଷ୍ଟଭସ୍ତ କରୁ। ବିଦାରି ମାନେ କଣ ଚିରିକି ନଖରେ ପୁରା ରାମ୍ପିକିରି ଚିରିକିରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ କଣ ହଇରାଣ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉ। ଆମେ ହଉଛୁ କାଉ ଝୁକେଗା ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ନଖରେ ରାମ୍ପିକି ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପିକି ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉଛି। ଆମେ କାହାକୁ ଡରୁନୁ ତୁମ ଭଳି। କିଏ କହିଲା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କାଉ। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ବଡ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉ। ଦେଖ କାଉ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ ଜଣେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିଏ ଯେମିତି ଚାଲିଯିବା ବାଟରେ ହଉ କୋଉଠି ହଉ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ବୋଲେ କଣ କା 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 ହେବେ ତା ଆଗରେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ଗାଳି ଦଉ ବୋଲି କିଏ କହିଲା ଡାମରା କାଉ କହିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଆମେ ସାରିଦଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଆମର ବସାର ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କେବେ ବି କାଉର ଛାଇ ମାଡିବ ନାହିଁ ବା କାଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବେ କାଉର ବସା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠିକି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କେବେ ଯିବେ ଯଦି ଗଲା କାଉ କଣ ଛାଡିବା ଲୋକ ଜଣେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜାତିର ସବୁ ମାନେ କାଉ ଯେତେ କାଉ ଅଛନ୍ତି ତାର ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବେ ପୁରା ଖୁମ୍ପିକି ପୁରା ବିଦାରଣ କରିଦେବେ ତାକୁ ହେଲା। ତ କାଉ କେବେ ବି ଡରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ କହିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା କଣ ଆଉ କରିବୁ କହ। ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କଣ ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମର କାମ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢୁଆ ଜାତି ନୋହୁଁ। କିଏ କହିଲା ଦେଖ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା ଯେ କଣ ଯେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ହେ ବନ୍ଧୁ। ତୁମ ପରେ ତ ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ସାହସୀ ନୁହଁ। ଆମେ ପରା ଗାୟକ ଜାତି ଆମେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ଗୀତ ଗାଇବା ହଉଛି ଆମର କାମ। ଆମେ ତ ତମ ଭରି ଆଉ ସାହସୀ ନୁହଁ।
ଆମେ ତ ତମ ଭରି ଲଢୁଆ ଜାତି ନୁହଁ, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କର ସିଏ କଣ ଶୁଣୁଛି କି, ଆମେ ତ ନେହୁରା ହିଁ କହିବୁ, ଆମେ ତ ତା ସହିତ ଲଢି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା କହିଲା କିଏ, ନା ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ସେ ସମୟରେ କଣ ଶୁଭୁଛି ଆକାଶରୁ, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, କଣ ହେଇଛି ଦେଖ କଣ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ଆଉ ତାର ଦେଖ କାଉ ତାର ଡୋଳା ଦୁଇଟିକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କରି କହିଲା, ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ଏମିତି ବୁଲିଲା, ଉପରୁ ଥଣ୍ଟ ଦେଖିଲା କିଏ ଆସିଲେ ବୋଲି କାଉ ଦେଖିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଓହୋ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହଉ ଆସିବା ହଉ, ଆସିବା ହଉ ଆସିବ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ, ୱେଲକମ ୱେଲକମ, ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ, କିଏ, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ମାନେ ଦେଖ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ ସେ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ମାନେ ମହାରାଜ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କିଙ୍ଗ ଫିସର ଯୋଉ ତମର ଅଛି ବା ମାଛ ରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ଆସିକିରି କୋଉଠି ବସିଲା, କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା, ପଚାରିଲା କଣ ଦେଖ, କାଉ ପଚାରିଲା, କିଏ ପଚାରିଲା, କାଉ ପଚାରିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, କାଉ ପଚାରିଲା କାହାକୁ, ଗଙ୍ଗେଇକୁ କଣ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁର ଖବର କଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଆଉ କଣ ଖବର ଭଲ ସବୁ, ଆସିଲ କଣ କରୁଛ, ତମେ ତ ବଢିଆ ଯେତେ ତମର, ଏମିତି ତାକୁ ପଚାରିଲା। କଣ କଲା, ଆଜିକାଲି ତ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ତ ତୁମ ମାନଙ୍କର କଚୋବା, ତମ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ, ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଦିନ ଛିନ୍ନ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏମିତି କହିଲେ। ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ, ଯଦି ପାଣି ଅଧିକା ଅଛି ମାଛ ଧରିବାଟା କଷ୍ଟ, ମାଛ ରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ଉଡିବ ଧରିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ତ ସବୁ ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ କଣ ହେଲାଣି, ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ଦିଟା ମାଛ ଆରାମରେ ଖାଇ ବସୁଥିବ। ତ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୁଣି କହୁଛି ଦେଖ, ଚିରିଂ 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 କହିକି ଆରମ୍ଭ କଲା, କିଏ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ହୋ, ହେ ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ, ଗାଡିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟେ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ବେଲୁ ସେ କଣ କହିଲା, ଇସ୍, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତମ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆରାମରେ ମାଛ ଦିଟା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଥିବ, କହିଲା ନାଇଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ, ମଣିଷ ତ ସବୁ ଖାଉଛି, ଆମକୁ ମିଳିବ କୋଉଟା, ଗୋଟେ କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ, ମାଛ କୁଆଡେ ମିଳିବ, କିଏ କହିଲା, ଆମର ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କହିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡେ ତ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଗାଓ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗୀତ, ତୁମର ସେଇ ମନମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା, ଆମର ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ, ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଆଉ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା, ଏବେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି, ଚାରିଆଡେ ତ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ସୁନ୍ଦର କୋଳି, ନା ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଛି, ତମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଅଛି, ତମ ଗଳାର ଯୋଉ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର, ସେଇ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇ ଦଉନ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିନି ହେ, ତମର କଣ୍ଠରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଉନ। ତାପରେ କଣ, କେବଳ ଗୀତ ଶୁଣିନି ନା, ତମ କଣ୍ଠରୁ ଦି ପଦ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ, ନା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କହିଲେ। ତାପରେ ଆରେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ ସିନା ଇଏ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଅ ବୋଲି, ହେଲେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କଣ ଜାଣନ୍ତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଉ ଟେନସନରେ ଅଛି, ନା ନାଇଁ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥରକୁ ଉପାୟ କଣ କୁହ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କଣ କୁହ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ଫେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରର ଶିଳ୍ପୀ, ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏହିମାନଙ୍କର ଯୋଗୁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। କିଏ କହିଲା, ଦେଖ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କଣ କହିବ, ନିଜର ଯୋଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛି ହେଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କଣ କଲା, ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କାଉ କହି ପକେଇଲା। କାଉ କଣ କହିଲେ ଦେଖ, କାଉ କହିଲା ଯେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ଯାହା ସବୁ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି କାହା ଉପରେ, ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି କାଉ କହିଲା। କଣ କହିଲା, ଯେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥର ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଥର ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା କହୁନ, ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଶୁଆ, ସାରି, କୋଇଲି ଆମର ପୁରା ସିଙ୍ଗର ଜାତ,
ମାନେ गोटे गोटे आम शिल्पी कलाकार गुड़ाक एमाने गीत गायकी आम परिवेश को विमोहित करती जदि एमानकर दुर्दशा आसुची से दुर्दशार जदि आमे तांको साहाय्य करि परिबानी पक्षी मानकर जो एमाने कोन पक्षी मानकर जो सभ्यता अछि संस्कृति अछि एई मानक जोगु बंचिगिरि अछि को मानक जोगु ए हळदी बसंत शुआ सारी एमानक जोगु जदि बंचिगिरि अछि जदि एमानक जदि हमर साहाय्य करबा जदि न करबा साहाय्य ताहाले आम जीवनटा वृथा हेगला आम जीवनटा कोन व्यर्थ हेगला आमे कोन करिया पड़ियो एमानकु निहाती भाबरे साहाय्य करबाको पड़िबो देख पिला माने तापर कोन साहाय्य करचंती देखिबा आमे केही जानंती नाही बग केतेबेलु आसी सेमानक ठारू अल्प दूर रे गोटे थुंटा डाल रे दुई पट डेना को मेलाई गुम मारी बसछि माने माने सब कथावार्ता होचंती केही भी जानि नाहंती किंतु बग आसी कि से पाखर गोटे थुंटा गछ डाल रे बसछि गुम मारी बसछि माने एमे शांत भाबरे बसछि बग सबुदिने गंभीर बग सबुदिने कोन रे गंभीर माने निशब्द भाबरे बसिबो का सहित अधिक कथावार्ता हउनी कहा संगे बेसी कथावार्ता करे ना मिलामिशा मध्य करे ना निजक बड़ धार्मिक व्यक्ति बोली सब बेले परिचय दे बुले माने का सहित मिशा नाही का सहित कथावार्ता नुहे निजक बड़ धार्मिक भाबरे सबुदिने से रुहे के बग सबुदिने निजक धार्मिक भाबरे कहि बुले किंतु सुआ कोन कहे देख सुआ कहे जे बग मस्त बड़ ठकुटा बग कोन मस्त बड़ ठक से होची गोटे स्वार्थपर पानी को आसना बुड़ी बुड़ी माछ खाए किंतु बग कोन करे बग ध्यान कला भली बसिथिबो हेले असल रे छकिथिबो मिनटी केते बेले मुंड टेकुछि पानी को आसना बुड़ी बुड़ी माछ खाई दउची किंतु बग कोन सेमतु न बग कोन करियो ध्यान कला हालिया बइथियो किंतु असल रे जगिथिबो को जिंसटाकू माछटा कोने फड़किना उठिबो मु से ठक्किना खाई देबी पूरा ध्यान रे बसला भाबिथियो जे लोक जानिबे जे नाइ बग माछ खाएनी धीरे बसिछि ध्यान करूछि किंतु ध्यान कला हाली बसिकरी से जगिथिबो माछकू माने बग होती मस्त बड़ ठक बोली सारी कहला तापर कोन देखो सॉरी सुआ कहला सारी कोन कहले देखो बग टिकिए गोरा बोली ता मन रे बड्ड गर्व बग देखिबा को पूरा गोरा तेणु कर बगर मन रे कोन गर्व बेसी कला और अन्य रंगर चढ़ई मानकु से घृणा करे कला रंगर चढ़ई आ अन्य जो कौन से रंग सब सब रंगर चढ़ई को से कौन कर पूरा घृणा कर कहीं ये बेसी गोरा बोली काऊ कला बोली ता पाख पुराए नहीं माने काऊ तो टोटाल ता पाखरे पुरी दिने कहीं ना काऊ देखिबा को कला ता बोली पक्षी जगतर श्रेष्ठ स्वर शिल्पी माने पक्षी जगतर सबुठारु सुंदर गीत गाउथिबा पक्षी के कोइली कोइली की मध्य से खातिर करूनी माने श्रेष्ठ शिल्पी कोइली तो कला से केरळ सिंगर होची हो केरळ कंठशिल्पी होची हो मु ताको खातिर करूनी मु ताको खातिर करूनी के बग देख ता मन रे कला गोरा भेदभाव खूब बेसी भेदभाव माने पातरंत करबा जे ये होची कला होची गोरा बोली से कौन करछि सबुदिने भेदभाव करूछि हला बुझी होची पिला माने जदी बुझा पडुची ताहाले भलो कथा जदी जोडा अबुझा रह जाउची निहाती भाबरे कमेंट करिक जणाइबो आ वीडियो जदी भल लागे ताहाले लाइक करिवो शेयर करिवो आ सब्सक्राइब करिवो जमारू भूलिबो नाही देखो काऊ एडे पाटे रे कथा कहउथिबा सुनिगिरी काऊ तो जानिच पिला माने काऊ तो छोटिया पाटे नै बड्ड पाटे रे कहइबो तो से कोन काऊ जेते बेले एते बड़ पाटे कहउथिबार सुनी बगाऊ सही संभाल पारलानी जे मो विषय रे कथा होचो हां छाड़िबिनी तुम ना नहीं बग सेडू बाहरला कौन कहले देख उद्धत कंठरे कहला रागिगिरी पूरा विद्रुप रागिगिरी कहला छाड़िबिनी हला पूरा उद्धत कंठरे कौन कहला क्वक 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 पूरा तार जो साउंड अछि से तार जो मुहर जो साउंड बाहर से जो बबोची से बोबेगिरी कौन कहला हे मूर्ख कला काऊ बेसी गुडाए राउ राउ हो नहीं कौन कहला हे मूर्ख कला काऊ बेसी गुडाए राउ राउ होनी माने एक सब कथा मो आगे कहनी शिल्पी मानक पाई तो हृदय केबे ठारो एते व्याकुल होला रे एही हळदी बसंत कोइली आदि शिल्पी मानक पाई मोर तिले तिलार्धे हेले दया नाही माने कोन गला रे कला काऊ एते राउ राउ हे ना रे ए शिल्पी मानक पे तू केबुडु एमिति व्याकुल हलुनु हां सेमानक पे तोर एतडु केबुडु रे दया हां जो हळदी बसंत चढ़ई अछि सेमानक पे केबुडु तोर दया अछि ए हळदी बसंत ए कोइली ए शिल्पी मानक पाई मोर तिले हेले कौन नहीं दया नहीं मो मन तिले तिले माने कौन तिले अर्थ माने टिके भी दया नहीं कौन पे देखो एमाने हेले विदेशी एमाने हेले विदेशी वर्ष जाका माने कोउठ थांती एमाने जन्मभूमि रो खरा सहिबे नहीं कि वर्षा सहिबे नहीं कि शीत सहिबे नहीं माने वर्ष जा कुआड जाइते खरा सहिबे नहीं शीत सहिबे नहीं कि वर्षा मध्य सहिबे नहीं एई बसंत ऋतु आसिले दल दल होइगिरी आसिगिरी नाना ढंग देखैगिरी हम आहार उपरे
ଭାଗ ବସେଇବେ। ମାନେ ଦେଖ ଏମାନେ ସବୁଦିନେ ରହନ୍ତି ନିଜ ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ଖାଉଛୁ ସେ ଖାଇବାରେ ଆଗେ ଭାଗ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଡାଳରେ ଘର କରୁଛୁ ସେ ଡାଲରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବର୍ଷୁଡି ଯା କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ହେଲେ ମୋର ଦୟା ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ବଗ କହିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ଏମାନଙ୍କର କଣ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ଯଦି ମମତା ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ତ ରହିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଛାଡି ପଳଉଛନ୍ତି? କି ପାଇଁ ରେ? କିସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ବୋଲି ବୋଲଲା। କିଏ ବୋଲଲା? ବଗ ବୋଲଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ହିଁ ଅପବାଦରେ, ଅପବାଦ ମାନେ ଅପମାନ ଜନକ କଥା, ବଗର ଯୋଉ ଅପମାନ ଜନକ କଥାରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, କିଏ କହିଲା? ବଗ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ସେ କଣ କଲା, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଟିକେ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା। ସ୍ୱଭାବ ମାନେ ତାର ତ ସ୍ୱଭାବ କଣ, ମଧୁର କଥା। ବସନ୍ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢେଇ ଅତି ସ୍ୱରରେ ସହିତ ଅତି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। କଣ କହିଲା? କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, ଧୀରେ 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 କଣ କହିଲା? ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମେ ହଉଛୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଶିଳ୍ପୀ, ପୁରା ସମଗ୍ର ବସୁଧା ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ପୃଥିବୀଟି ଯାକ ହଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନୁ ଯେ ଏଇ ସିଏ ନିଜର, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପାଖର, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ମାନେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ହଉଛି ପର ଲୋକଟା, ସିଏ ମୋର ନୁହଁ, ଏମିତି ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଭାବୁନି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମୋର ବାସଭୂମି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ନିଜର ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା। ନିଜର ପୁରା ଧୀର ସ୍ଥିର କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ସେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି ସେଇ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, କାଉ ଭଳି ରାଗିକି ନୁହଁ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ଅଛି, କଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେ ନା। କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି ଆସେ ନା। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବର୍ଗକୁ ଭର୍ସନା କରି, ମାନେ ଗାଳି କରିକିରି କହିଲା। ଭର୍ସନା ମାନେ ରାଗିକିରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ, ବିପଦ ବେଳେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଇଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ହଉଛି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। ମାନେ ସେ କଣ କହିଲା, ଯେ କାଉ ପୁରା ରାଗିରେ, ଏ କହଳିଆ କଥା କାଉ କହିବାର ଆଉ, ସେ ପୁରା ରାଗିକିରି କହିଲା। କଣ କହିଲା? ଯେ ତାକୁ ଭର୍ସନା କରି କହିଲା। କଣ କହିଲା? ତୁମେ ହଉଛ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛ, ନିଜର ହିଁ ଦେଖୁଛ ଉନ୍ନତି, ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ତୁମେ ହଉଛ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତୁମେ ହଉଛ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ, ସାମାଜିକ ଲୋକ ମାନେ ସାମାଜିକ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ତମେ ଚଳିପାରିବନି। ତମେ ହଉଛ କଣ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିଜର କଣ, ନିଜର ହିଁ ଭଲ ଦଉଛ, ଅହଂଭାବ, ନିଜ ନିଜ ତ ନିଜ ମୁଁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ, ତମେ ହଉଛ ଅସାମାଜିକ, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି କଣ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତ ବିପଦ ବେଳେ ତମେ ଯଦି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରୁନାହଁ, ଏମିତି ଯୋଉ ଅସହିଷ୍ଣୁ ମାନେ ନ ସହିଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ, କାହାକୁ ସହିପାରୁନ, ସେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ସେ ହଉଛି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। ମାନେ ତମର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ତମର ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଅତି ଛୋଟ ନିଚ ଭାବନା ବୋଲି କାଉ ପୁରା ରାଗିକିରି ଏକ ତଳିଆକିରି କହିଲା। ଆଉ କାଉ କହିଲା? ବଗକୁ। ତ କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ଏକାଥରେ ବୋବେଇ କହିଲେ, କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ କାଉର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା, ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗର ସ୍ୱଭାବ ମାନେ କଣ, ତାର ଯୋଉ କଥା ଭାଷା ଅଛି, ତାର ଚାଲିଚଳନ, ତାର ହାବ ଭାବ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ କଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କଲେ। କାର? ବଗକୁ। ତ ବଗକୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ବଗ ଆଉ ଅପମାନ ସହି ପାରିଲାନି। କେତେ ସହିବ ସେଇଠି, ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଗଣ୍ଡେ ହବ ନା ନାଇଁ, ସିଏ ଏକଲା। ତ ଦେଖ କଣ ହେଲା, ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠାରୁ ଉଡି ଚାଲିଗଲା। ବଗ ସେଠୁ ଉଡିକିରି ପଳେଇଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳପାତି। ସେଠି କଣ ଆସିଲା? କଜଳପାତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢେଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇକିରି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ, ଭଲ ଲୋକ କରି, ଭଲ ଲୋକୀ କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ଚିରି ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବଗ ସେଠି ଉଠିକିରି ପଳେଇଛି, ସେତେବେଳେ କୁଆଡୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ? କଜଳପାତି ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ, କଜଳପାତି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ବସିଲା। ବସିକିରି କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ବସିଲା, ସମସ୍ତ ଚଢେଇ କଣ କଲେ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବୋବେଇକିରି, କା କା କିରିଂ କିରିଂ ଚିରିଂ ମିରିଂ ସବୁ କରିକି ତାକୁ କଣ କଲେ, ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସ୍ୱାଗତ କଲା ପରେ ସେ କଣ, କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରୁଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମାନେ ଏ କୂଳ ନାହିଁ କି ସେ କୂଳ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଟା ଠିକ,
ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ କଳି କଜିଆ ହଉଛି ସବୁ ଯୋଉ କଳି କଜିଆ ହଉଛି ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରିକିରି ସବୁ ଯାକ ସମାଧାନ କରୁଥାଏ। ଯଦି ହଁ ଭଲରେ ଯଦି ନ କିଏ ମାନିଲା, ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳିପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବ ଯେ ତୁ ଭଲରେ ମାନୁଛୁ ନା ନାଇଁ ରେ, ନାଇଁ ଭଲରେ ଯଦି ତୁ ନ ମାନୁ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରେ ତାର ଯୋଉ ମୁନିଆ ଟାଣୁଆ ନଖ ଆଉ ତାର ମୁନିଆ ଟାଣୁଆ ଯୋଉ ଥଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ କଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ପିଠିକି ଚିରି ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁ ଛାଡିବ, କୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବ? ତେଣୁକରି ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି କଜଳିପାତିକି ଡରନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କଦଳୀପତିକୁ କଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତା ସହିତ କଦଳୀପତିକୁ ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶୁଭିଲା ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। କଥା କଣ କଥା କଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? କଜଳିପାତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 ଯେତେବେଳେ କହିଛି ପଚାରିଲା ରେ କଥା କଣ? ଏ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଇଟାରେ ମୁହଁ ଶୁଖିଛି କାହିଁକି? ଆଁ ଏ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଗୁଡିକୁ କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣେଇଲା। ଦୁରବସ୍ଥା ମାନେ ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ କାହାଣୀ କାଉର କାହାଣୀ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ କହିଲା। ଯେ କାହାକୁ କହିଲା କଜଳପାତିକି କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦବ। ନିକଟରେ ମାନେ ଅତି ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ହେଲା, ଅତି ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦବ। ମାତ୍ର ବୁଢା ମାଙ୍କଡ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ତାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ କଣ ଦାଉ ମାନେ ତାର କଷ୍ଟ ବଡ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ସହି ହଉନି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟୁଟା ଏମିତି କହିଲି ତାକୁ ପୁରା ମାନେ କଣ କହିଲା କାଉ ଆମର କଜଳପାତିକୁ କହିଲା ଯେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟା 3 ଥର ହେଲା ଆର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି, ୟାର ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଇଏ ଆଉ ସହି ପାରୁନି, ଇଏ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଅଣ୍ଡା ଦବ। କିଏ? ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ବୋଲି ଏଇ ସବୁ ଦୁଃଖର ଯୋଉ କାହାଣୀ କାହା ଆଗରେ କହିଲା କଜଳପାତି ଆଗରେ କହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଜଳପାତି ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାମ କରୁଛି। ସେ ଯାଇକିରି କଣ କଲା ଦେଖ, ସେ ଯାଇକିରି କଣ କଲା ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି। ସମଦୁଃଖୀ ମାନେ ତାର ଦୁଃଖରେ ଇଏ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। କାହାର ଦୁଃଖରେ? ଏଇ ଯୋଉ କାଉ ଯୋଉ ଦୁଃଖର କଥାଟା କହିଲା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ଇଏ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ବା ସମଦୁଃଖୀ କଜଳିପାତି ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଗଲା, ରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବ, ତୁ ଶୁଣୁ କାହିଁକି କରରେ ସେମିତି କର, ତାକୁ ବୁଝେଇବ। ଦେଖ ସମଦୁଃଖୀ କଜଳିପାତି ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଗଲା, ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଆଉଚିକିରି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଘୁମଉଛି। ଘୁମଉଛି ମାନେ ନିଦରେ ଶୋଉଛି। ଗୋଟେ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ପିଠି ରଖିବି ଶାନ୍ତିରେ ଘୁମଉଛି। କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟିକିରି ଉଡେଇ ବୋବେଇ କହିଲା। ଚକ୍କର କାଟି ବୋଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଇନି ଗିରି 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 ବୁଲି ତାର ଚିତ୍କାର କଲା, ତାକୁ ଡାକିଲା ହେଲା। କଣ ଡାକିଲା ନା ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 ହେଲା। ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ରେ ସେଇଟା? ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଚାରିଟା ଅନେଇଲା ତ ଦେଖ ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେ ଥର ତାର 2 ଗଳ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା ଖାଁ କାଁ ଖେ ଖାଁ କାଁ ଖେ, କିଏ ରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆର ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି ଗାଲି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇଛି, ଇଏ ଚିଁ ଚିଁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡିଲା କିଏ ରେ ତୁ ଖେ 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 ହେଇ ଯୋଉ କଣ ଯେମିତି କି ମାଙ୍କଡ ହଉଛି। ତ ସେମିତି କଣ କଲା ଯେ କିଏ ରେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ, ତୁ କିଏ ରେ କଣ କହୁଛୁ ରେ ଏଇଠି କାଁ 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 ହଉଛୁ। ଦେଖ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଁ କଜଳପାତି, ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କଣ ତୁମର ଉଚିତ ହଉଛି? ସେ ଯାଇକିରି କହିଲା। କିଏ କଣ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ହଉଛି କଜଳପାତି, ଯାଇକିରି ତୁ ଯୋଉ ତାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଯୋଉ ବସାଟା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ ସେଟା କଣ ଠିକ? ସେଟା କଣ ତୋର ଠିକ? ତୁ ଉଚିତ କରୁଛୁ? ଭାଙ୍ଗେ ନା ରେ ହେଲା, କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନା, ତୋ ଘରରେ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦରେ ଏମିତି କରୁ। ତାକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇଲା। ତ ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ ହାଁ କାଁ ଖେ କହିକିରି କଣ କହୁଛି ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝିନି, ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ମତେ ଆଉ ପାଠ ଶିଖାନା। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ସେ କଣ କହିଲା ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁକିରି ବୁଲିବାଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛରୁ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ହେବି। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତା କରିବୁ। ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଅଛି ସେ ସବୁ ବର୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହବ। ଆମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମେ ଡେଉଁବୁ, ଆମେ ଡେଉଁବୁ। ତ କଜଳପାତି ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବୁଝେଇଲା ତାକୁ। ହଇରେ ବାପ ବୁଝରେ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଦବରେ, ପିଲା ଫୁଟେଇବରେ, ସବୁଆଡେ ସେମିତି ହେଲାଣି ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ତାକୁ ବୁଝେଇଲା। କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା? ମାଙ୍କଡକୁ ବୁଝେଇଲା। ମାତ୍ର ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ, ଗଉଆ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳୀପାତିର ସବୁ କଥା
तार ए कांड्रे पशिकी से कांड्रे बाहरी गला माने जेते कथा ताको बुझेला मांकड़ को मांकड़ टोटाली सुनलानी तार ए कांड्रे पशुला ए कांड्रे बाहरी जाउथिला से टोटाली सुनिबा को नाराज मांकड़ टोटाली सुनिबा को पूरा नाराज शेषरे सेथिरु निरस्त होई कजलपाती कौन हो गला कहिला ताहेले मु राजांक पाखरे तुम नारे फेराद देवी फेराद माने कौन पिला माने फेराद माने अभियोग फेराद माने कौन करिवि अभियोग देवी जे जा तो शुणुनु पर रे ओ तू न शुणे मु तते एते बुझेली बस हळदी बसंत तोर गोड़ धरिकी नेहुर हाला हेले भी जदि तू शुणुनु मु जाई राजांक पाखरे फेराद देवी राजांक पाखरे जाई मु कोन करबी गोटे अभियोग करबी जे मांकड़ इन काम सब करछ आज्ञा आ से कोन अंडा दबनी की जाई कहि बोली कहला तो बुढ़ा मांकड़ तात्सल्य करिकी तात्सल्य माने कोन उपहास करगला मु डरिनी काहाकू ना नहीं किए कहला मांकड़ कौन देख बुढ़ा मांकड़ तात्सल्य करिकी कहला खा का खे करना फेरा करना जाई करे मु तुम राजा को डरिछि ना मकदमा को परुआ करछि मकदमा माने कौन रे जो अदालत रे जो तमर जो केस होउछि मकदमा से मकदमा को कौन मु डरिछि मकदमा को मु कौन डरिछि मकदमा माने मामला जो होउछि मामला रुजु जो डरुछि सेटा को मु डरुनी परुआ करि माने खातिर करू मु को तम राजा को डरिछि जे मु जाई गिरी डरि गिरी तम राजा करले राजांकर गोटा धर देकी तो गोटा धर दे डरनी मु कार ये होउछि मरकट मांकड़ मु झुकेगा नहीं एली कहदेला ताबे कोन देख ये जाई गिरी कोन कला फेरत दे देला की फेरत देला जाई गिरी हमर कजलपाती राजांक पाखरे अभियोग कला कौन है देख राजांकर दरबार राजा बसचंती ना नहीं राजा पाखरे मंत्री मंत्री समस्त बसचंती देख कौन है विराधी विराधी वीरबर प्रबल सॉरी प्रबल प्रतापी श्री श्री कंटक जीव भल्लुक महाराज सिंहासन उपर बसचंती किए बसचंती विराधी वीरबर प्रबल प्रतापी श्री श्री कंटक जीव भल्लुक महाराज कोड बसचंती सिंहासन उपर भल्लुक भल्लु होचंती राजा भालु उपवेशन करिसंती पाखरे आउ गोटे आसन रे पाखरे आउ गोटे आसन रे किए बसचंती प्रधानमंत्री महाशय श्रीजुक्त हीनबृद्धि जम्बुक प्रबर हला पाखरे बइचंती जम्बुक से पाखरे तांकर बइचंती सेनापति श्रीजुक्त तीक्ष्ण माने गुज्या दांत हला तीक्ष्ण दांत ब्रुक ब्रुक माने के पिला माने सुगाळ चतुर्दिग को आरक्त नयन रे दृष्टि निक्षेप करी दरबार रे खड्गस्ते द्रुत भंगी रे दंडायमान माने सेनापति कौन कर राजा जिते बहिले राजा पाखे मंत्री बहिले ना नहीं जम्बुक बही मंत्री भालु बही गोटे सिंहासन रे तो सेनापति एमती खंडाट धरिकी आरक्त नयन माने नाली आखि कर समस्त अनौछंती अनिक सब कौन खंडाट धरिकी नाली आखिर सबुआड़े एमती अनौछंती काले किए कौन कर कहीं सेनापति परा सेनार मुख्य से ठिया देखुंत देख परिषद मानक मध्य अरण्यर पशु जगतर देख परिषद माने जो राजा दरबार आउ किए बसला से किए बसला ना पशु जगतर कोकिशियाली कटास है गुंडीची मूषा कुट्रा हरिण झिंक सरीसृप जगतर सरीसृप माने जे गुरुंडी 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 जाए सरीसृप जगतर अहिराज मध्य से गोधी एवं पक्षी जगतर शुआ काकतुआ पारा पेचा बुलबुल आदि स्व स्व आसन रे अलंकृत कर राजा मुह को चाह रही स्व स्व आसन माने निज निजर आसन निज निजर आसन बा निज निजर स्थान रे बसिकी राजा मुह की चनेई बस राजा कौन कहे नहीं राजा कौन कहे समस्त एमती अनेकरी बसचंती से बन रे किछि नथिला जेमिति कि सिंह बाघ हाथी नथिबारु भालू को राजा कराई समस्त मिलमिशि क्या राजा कर भालू को राजा कर भालू हूँ सब से माने राजा आसन से बसबू योग्य कहीं से बन किए ना हाथी ना बाघ ना कि सिंह ना तो समस्त समर्थन पाई भालू कौन कर निरंकुश भाव निरंकुश माने का सहित माने एपट को नहीं कि सेपट को नहीं आराम से कौन कर शासन कार्य चलाऊ तापर कौन है देख निरंकुश माने कौन देख निरंकुश माने स्वेच्छाचारी निज इच्छा है क्या कथा शुणी एपट नहीं सेपट नहीं मुझे आराम कौन करी शासन कार्य करी आज दरबार में चली मांकड़ विरोध में मकदमा माने मामला क्या ऊपर चलती मांकड़ विरोध में कहीं ना मांकड़ कौन कर भांगी दौची मांकड़ कौन कर भांगी दौची कौन भांगी दौची हलदी बसंतर बसा को सी भांगी दौची तेणु कौन चलती विषय मकदमा चलती तेणु समस्ते उद्ग्रीव होइकरी राजांकर राय सुनिबा पई अपेक्षा करछंती समस्त कौन करंती राजांकर कथा सुनिबा पई बा राजा कौन राय देबी
ରାୟ କଣ ଦେବେ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଯୋଉ ଏଠି ତମର ରହିଲା ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା ଆଗ୍ରହ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜା କଣ ରାୟ ଦେବେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ କଣ ଅଛି ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହଳଦୀ ବସଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମାନେ ହଳଦୀ ବସଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗେଇ କୋଇଲି କଜଳପାତି କପତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଆଇଛି ଆଉ ଶାଳିଆ ପତ୍ନୀ ଏଇ ଦି ଜଣ ତା ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ମାଙ୍କଡର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଶାଳିଆ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଆଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଗଙ୍ଗେଇ ଗଙ୍ଗୋଇ ଆଉ କୋଇଲି କଜଳପାତି ଆଉ କପତ ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ବା ତା ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ ଦୋଷୀ ଓକିଲାତି କରୁଛି କିଏ କାଉ କାହିଁକି ନା ଅଦାଲତରେ ବସୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ କିଏ ବିଚାରପତି କିଏ ଭାଲୁ ତ ଇଏ ଓକିଲାତି କଲା ମାନ୍ୟବର ମହାଶୟ ମାଇ ଲର୍ଡ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଦେଖ ଏମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି କଥା କଜଳପାତି କଣ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲି ହେଲେ ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ଏମିତି କହିଲା ମୁଁ କୋଉ ରାଜାକୁ ଡର ନିଏ ସେତା ସବୁ କହିଲା ବେଲୁ ରାଜା କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ ଦୋଷୀ ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ରାୟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ କାଉର କଥାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିକିରି କଣ କହିଲେ ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କାଉ କହିଲେ ମାଙ୍କଡକୁ ହେ ମାଙ୍କଡ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛ ତାର ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରିନି ତାର ତମେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ ତେଣୁକରି ତମେ ଦୋଷୀ ତୁମକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଦେଖ ମାଙ୍କଡକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ଦେଖ କଣ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣି ଚଢେଇ ମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ପୁରା ଓକିଲାତି କରିକିରି ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟି କଲା ତ ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣି ଚଢେଇ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ ନା ନାଇଁ ଚିରିଂ ଚାରାଂ ଫିରିଂ କାରାଂ ସବୁରେ କଥା ଶୁଣି ଯିଏ ଆମର ଏବେ ତ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଥିବ ଅଦାଲତରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମାନେ ଯାହାର ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିଲା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଚଢେଇ ମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡିକିରି କହିଲା ଧର୍ମାବତାର ମାନେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମର ଅବତାର ବା ଧର୍ମାବତାର ମାନେ ଦେବତା ହେ ମାନେ ଧର୍ମର ଅବତାର ବା ଧର୍ମର ଅବତାର ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ମାନିବି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାହିଁକିରି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ପଛକୁ ବି ଚାହାନ୍ତୁ ଦେଖ ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକଥରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ମାନେ କଣ କହିଲା ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଅନେଇକିରି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଯଦି ଆଗକୁ ଅନେଇକି ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ବିଚାରଟା କଣ ଏକତରଫା ହେଇଯିବ ଏକତରଫା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଇଯିବ ଯେ ତମେ କେବଳ କଣ କରୁଛ ନା ପକ୍ଷୀ ଆଡକୁ ହେଇଯାଇଛ ମୋ ଆଡକୁ ବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ପଛ ଆଡକୁ ବି ଅନେଇକିରି କଣ କରନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା ଏକତରଫା ହେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମାନେ ଭୟ ଅଛି ଏକତରଫା ହେଇଯିବାର ଭୟ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ପଛକୁ ବି ଚାହାନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ରାଜା କଣ କରିବେ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ରାଜା କଣ କରିବେ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ କାହିଁକି ନା କିଏ କହିଲା ମାଙ୍କଡ ପରା ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ଦି ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ହାତ ଯୋଡିକିରି କହିଛି ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି ସିଂହାସନର ପଛପଟକୁ ଗୋଟେ ବଡ ପାଚିଲା ପଣସ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଲୁର ତ ଲୋଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ପାଚିଲା ପଣସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଭାଲୁ ଆଉ କଣ ସହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା କଣ ହେଲା ଦେଖ ଏହା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ମନ ଭଳିଗଲା ମାନେ ବଦଳିଗଲା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ରାୟ ଦେଇଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ପୁରା ନିରଙ୍କୁଶ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ନିଜେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା କରିବେ ନା ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାୟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ବଦଳେଇକିରି କଣ କହିଲେ ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କଣ କହିଲା ନା 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 ତମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତମେ ପୁରା ଅହଙ୍କାରୀ ତମେ ନିଜର ଖାଲି ନିଜର କଥା ନିଜର ବୁଝ ନିଜର ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ତମେ କେବଳ ନିଜର କଥାଟା କହିଦେଲ ମାଙ୍କଡର କଥାଟା ତ କାହିଁ କହିଲନି ତେଣୁକରି ତମେ ହଉଛ ଦୋଷୀ ତ କାଉ କଣ କରୁଥିଲା ଓକିଲାତି କରୁଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲା ସେ କଣ କହିଲା କାଉ ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଲା ବିଚଳିତ ଉଠିକି କହିଲା କା 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 ନା 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 ନାଇଁ ନା 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 ମହାରାଜ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କଣ ସେ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ ଏଠି କୋଉଠି ରହିଲା ରାଜା କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଦୋଷ ନାଇଁ ଆରେ ନିର୍বোধ କାଉ ନା ନାଇଁ ଆରେ ନିର୍বোধ କାକ ବାନର ବଳବାନ ଯିବ ବାନର ମାନେ ମାଙ୍କଡ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ବଳବାନ ଯିବ ପୁନଶ୍ଚ
से शाखा मृग अटे। शाखा मृग माने मृग जमिति माने स्थल भागरे एठू सेठू एठिकी डेउची मांकड़ कोन शाखारे समिति डेउची तेणु कर से होची शाखा मृग। से गछ डाल रे डेइबो ही डेइबो माने तार प्रकृति सेटा से गछ डाल रे निहाती भाबरे डेइबो। आउ कहला से गछ डाल रे डेई पारे मात्र डेई करी से हळदी बसंतर बसा भागिबो काहे की ना नहीं से गछ डाल डेइबो किछ असुविधा नहीं से जदि डेइला डेउ किंतु हळदी बसंतर गछ काहे की भांगिबो महाराज कहंतु आपण। तापर कोन कहउछन्ती राजा देखंतु राजा कहले मांकड़ जेउ डाल रे डेइबो हळदी से डाल रे काहे की बसा बांधुची ना नहीं राजा मध्ये तार जुक्ति देखाई देले काहे की पछरे गोटे अछि कोन एडे बड पाचिला पणसटीए तेणु करी से कौन कहले राजा कहले मांकड़ जेउ डाल रे डेइबो हळदी बसंत आग से डाल रे बसा काहे की करिवो हळदी बसंत ही दोषी तेणु तांको जेल हबो आ जोरिमाना दंड मध्य दिया जिवो माने उभय दंड जेल आउ जोरिमाना माने पैसा आकार दंड मिलिबो आ जेल आकार मध्य दंड दिया जिवो। हेले ए कथा जतल सुनिले कोन हला देख मांकड़ महानंद रे राजा को सलाम ठुकी डेई डेई दरबार त्याग कला जतल जान देला राजा नमस्कार बढ़िया भल जिनस कला कहीं डेई 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 जे से चलला तब टाटा कर देथियो का पखी जाऊ हां देखला ना नहीं मु डरनी मकदमा को चलला के चलला मांकड़ सेडू चलला। तापर देखो कोन हला चढ़ई माने निराश होई निरुपाय रे उपाय शून्य होइग्री दल बांधी नीरव रे फेले निराश माने हे गले आशा हो नाही निरुपाय उपाय किछ नाही समस्त में जो पक्षी माने थिले समस्त दल बांधी धीरे 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 चलले। राजांकर हठात एपरि विचार बदल जिबार कारण बुद्धिमान काउ मध्य बुझी पारला नाही काउ बुद्धिमान चालाकी ना नहीं काउ अति चतुर पौड़ अति मधुर आम एटा जानचंदी आगुरु काउ एते चालाकी हेगिरी मध्य कोन हला जानि पारला जे राजाटा काहे की हठात किना कोन कले तांकर राय बदल देले कोन हला केही मध्य बुझी पारिले नाही। सेमाने अल्प दूर जाइचंती कि नाही कजलपाती देखिला घर चटिया तार टिकी टिकी डेना दुइट हलाई तीर बेगर तांका पछे पछे छुटिछि कारण कोन जानिबाकू से अन्य चढ़ई मानको अपेक्षा करिया पे निर्देश देला घर चटिया अणनिश्वास होई जाउथाय से कहिला चिंग 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 भाई माने मु राजांक सिंहासन पछ कांथपुरा रे बसा करिथाय मु देखिछि बुढ़ा मांकड़ बहु आगरु मंत्री को हाथ करी राजसिंहासन पछपटे गोटाए पणस लांच स्वरूप रखी देथिला लांच पाई राजा एपरि विचार बदले देले से कोन कहला भाई माने तुम जान जो आगे सब जाऊँ पक्षी मैंने सब जाऊँ पछरे पूरा घर चटिया धाई रहा पूरा अणनिश्वास शुण कौन है शुण पूरा अणनिश्वास कहूँ कौन कहूँ तुम जान बुढ़ा मांकड़ आगुरी मंत्री के हाथ करी राजा जो सिंहासन नहीं से सिंहासन पछके नहीं गोटे बड़ पणसटी पाचिला पणसटी थोई देछि तेणु करी हे राजा पूरा विचार बदले देले। आउ ए कथा सुनी पूरा उत्त्यक्त हो गला पूरा रागी गला रक्त चाउल चबेला ये मा इंदी कला रे ये हां पूरा रागी गला का रड्डी रे से चतुर्दिग कंपाई देला ता रड्डी सुनी शह शह काउ कजलपाती चिल्ल सागुणा आदि पक्षी कुआडु कुआडु उड़िया जमा हले से माने एकाठी बसी स्थिर कले समस्ते मिली एभली लांचुआ राजा और मंत्री को आक्रमण करिवे ओ सिंहासन रु तड़ी देबे देखिले लांच नेगिरी काम करछि नहीं पूरा रागिला काउ का तुमिति चतुर्दिग पूरा कंपाई देला तार शब्द सुनिक जेते थिले पक्षी समस्ते से पाखु पळाइले समस्ते बसिले विचार कले ना आउ छाड़ियानी ए राजा रहिले केते न रहिले केते ना नहीं ए राजा रहिले केते न रहिले केते छाड़ियानी आको सब जान जे आक्रमण करिया राजा को मंत्री को विताड़ित करिया सिंहासन रु पूरा तडीरी काढदा समस्त पूरा चिंता कले तापर कोन होछि देखो देखो तापर कोन होछि तो पक्षी बाहिनी छुट्टी आसिले राजांकर अभिमुखे पक्षी बाहिनी छुट्टी आसिले बेले कोन धाई आसिले का पाखु राजांकर अभिमुखे माने राजांक आगु आसिले सभा आगरे थाए शंख चिल से शंख फुंकु थाए सर्वा आगरे के रहला पक्षी माने जते बेले छुट्टी आसिले दल दल हेगिरी सर्वा आगरे के अछि शंख चिल रही कोन कोन कर शंख फुंकी 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 भी जाउची ता पछकु डामरा कुआ तापर शत शत कुआ बाहिनी ता पछकु शह शह कजलपाती ता पछकु दल अन्य पक्षी माने अछथि प्रथमे अछि शंखचिल शंख फुकीर जाउची ता पछरे डरुनी के काउ अछि काउ ता पछकु अछि के कुआ माने शत शत कुआ बाहिनी डामरा काउ पर कुआ तापर शह शह अछथि कजलपाती एमिति पूरा शह शह छुटिले काड को छुटिले राजा आड़ को
छुटी राजा आगू जीवे तो समस्ते जाइकरी समस्ते एका बेले राजा नर भितर पशिगले राजा जो नर थिला घर थिला घर भितर घुम किना समस्ते पशिले देखिला कौन होची भल्लुक महाराज सुगाल मंत्री सहित एकत्र बसी से पाचला पणसटी को महानंद रे खाउछंती भालू आ सुगाल समस्त मिसिकी पाचला पणस टक टाक करी खाउछंती तो किमिति खाउछंती देख ना गुंडुची मूषा मंजी बाहर करी खोसाटी मान बढ़ाई दउची सुगाल मंत्री को गुंडुची मूषा कौन करची आराम रे मंजीटा काट दउची आ से खोसाटा काउ दे दउची मंत्री की दे दउची मंत्री को दे दउची सुगाल मंत्री को दे दउची आ स्वयं बुढ़ा मांकड़ गोटी गोटी करी पणस खोसा बढ़ाई देउची भल्लुक महाराज को भल्लुक महाराज पार्टी महाराज आ करी बइचंती मांकड़ कौन करची जीती जाइची मांकड़ कौन करची आराम रे बइची गोटे गोटे खोसाड़ी लगा काढुची भालुर पाटरे थोची भालू आराम रे हो कि शांति कि स्वादिष्ट पणिस आराम रे बसी समस्ते खाउछंती पक्षी माने ए दृश्य देखी आहुर रागिले जहा तो शुणुथिले घर चटिया ए कथा जतले निज आखिरे देखिले जो टिके रागी प्रबल रागिले महाकोलहल करी लांचखिया राजा मंत्री ओ कर्मचारी मानक खुंपिबार लगिले देखिले पूरा जो रागी महाकोलहल कौन समस्त पाटितुंड करी समस्ते का का किचरी मिचरी चिया ची सब साउंड काढ़ी ए जो राजा थिले राजार जो मंत्री थिले जेतिकी कर्मचारी थिले जीए खोसा बढ़ेगी दउथिला मांकड़ भालू सुगाल गुंडची मूषा ए सबु जग खुंपिबार लगिले कुआ मानकर थंटरे आघातरे बुढ़ा मांकड़ खंडिया खबरा होगला सुगाल जेते लुचिले मध्य चिल्ल मानक आक्रमण रक्षा पाई पारला नाही शेषकु कजलपाती भागरे पड़िला भल्लुक महाराज तांकर लोमस देह अल्प काल मध्य लोम शून्य होगला लोमस देह माने तार जो भालुर कौन सब जो चुटी थिला से चुटी जाक सब जा छिंडे पकेले किए छिटेले से कजलपाती कहीं कजलपाती कौन थिला पूरा जोधा का कथा शुणियोनी मान कौन हिसाब किताब ठीक रे करे तमे ता कथा सुनलनी ताले से मध्य तम कथा शुणियोनी तो इमिति हेकि पक्षी माने कौन कले से पूरा आक्रमण करी छाड़ले हला एही परि भाबरे पक्षी माने निजर आंदोलन करी बा विप्लव करी मांकड़ ठारू आउ जो थिला हमर लांचुआ राजा मंत्री एमानक ठारू विजय लाभ करथिले शेष रे कोन हेतिला धर्मर जय हेतिला अधर्म मानकर पराजय हेतिला एही परि भाबरे विहंग माने जीतिथिले आउ एहा थिला हमर विहंग विप्लवर विषय तो पिला माने वीडियोटी केमति लागिला बा क्लासटी केमति लागिला निहति भाबरे कमेंट करके जणाइबो जदि किछि अबुझा रहि जाइछि ताहाले मते कमेंट माध्यम रे जणाइबो आ चैनल को सब्सक्राइब करिवो आ तम संग साथी मानक मध्य शेयर करिवो पुणी भेटिबा आ गोटे क्लास रे आ गोटे अध्याय रे एवं आ गोटे वीडियो रे सेति समय पर्यंत मते विदाय दियंतु नमस्कार जय श्री जगन्नाथ।